irmãos e irmãs em Cristo e também meus queridos amigos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje eu queria fazer um destaque sobre ofertas. Lembre-se do Dia do Missionário Internacional, que nós marcamos para o dia 15 de novembro. E já pode-se começar a fazer ofertas. E nós, ontem, o irmão Ezra não conseguiu falar o saldo, e hoje já temos o saldo, até agora, R$23.100. R$23.100. Então, nós esperamos que esse valor aumente para cuidar dos nossos cooperadores, nossos obreiros, nossos missionários que estão espalhados pelos vários continentes, deixando o conforto do seu lar aqui no Brasil, deixando, né, o seu conforto também em vários países da América do Sul, e estão ali, né, trabalhando nesses diferentes continentes, né, longe da sua casa. Por isso nós pedimos para todos lembrarem diante do Senhor, né, com as nossas ofertas. E também lembrar da necessidade da Venezuela. Nós precisamos socorrer nossos irmãos numa situação em que eles atravessam, né, de situação difícil, de situação política, econômica, né, e social. E nós estamos aqui para suportar nossos irmãos, para que o testemunho da igreja naquele país não se apague, pelo contrário, né, e se torne cada vez mais vigoroso. E também lembrando das missões no exterior, nós cuidamos das nossas, da obra do Senhor, né, em todos os outros continentes, lembrando também da estância, a estância é nossa, nós continuamos a cuidar da manutenção da estância enquanto durar a pandemia, sem poder fazer eventos. E também lembrar do próprio Instituto Vida para Todos, que tem toda uma equipe, toda uma estrutura, trabalhando para levar até você essa palavra maravilhosa, né, e lembra-se nas suas ofertas também. E pedimos para lembrar também, né, da igreja onde você se reúne, da sua localidade, que também precisa do seu apoio. Lembre-se dos seus dízimos, das suas ofertas, né, para a sua igreja, e também da obra regional. Em cada região nós temos, graças ao Senhor, né, sócio do Evangelho, nós temos outras modalidades de oferta para sustentar a obra, que a obra continue trabalhando em cada região, né, para trazer o Senhor de volta, introduzir o seu reino, e que nós estamos já bem nos tempos finais. Hoje nós chegamos à mensagem 20. A mensagem 20 tem por título Aprendendo com a Parábola da Figueira. Todavia, antes de entrar nesse assunto, eu ainda gostaria de finalizar com algumas palavras. Eu tenho muito encargo com relação à estrutura da vida cristã, a estrutura da vida da igreja, que é fé, amor, esperança, ou seja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança é a parte vital, essencial, né, estrutural, né, para levar a cabo tudo que o Senhor quer fazer hoje aqui na terra por meio da igreja. E tudo que é estrutural, tudo que é estrutura, é essencial para funcionar. Por exemplo, né, um país como o Brasil, 한 나라, 예를 들어서 한 나라가 não só fazer 어떠한 reformas como se fosse fazer algumas maquiagens, mas precisa 그것은 fazer 겉으로 reformas estruturais, 뭔가를 porque 기본적인 것을 바꿀 필요가 있습니다. estrutural é que faz, 혁신을 né, 가져올 필요가 있습니다. organismo, uma entidade funcionar. 어떠한 기관이 이 역할을 하기 위해서는 변화가 필요합니다. 교회 또한 우리는 많은 조심할 필요가 있는데 이 기둥에 대해서 이러한 기둥인 것을 우리가 관심을 두지 않으면은 우리는 다른 어떤 것에 초점을 잃어버리고 다른 데 관심을 가짐으로 인해서 경고하지 않을 것입니다.
그런 쪽에 산유기체인 교회가 온전치가 않게 될 것입니다. 그래서 교회의 그 기둥, 기초 여기에 대해서 나는 좀 더 자세하게 오늘 오후 오후 6시에 북미를 향한 특별 집회 때 여기서 다시 한번 말씀을 전할 건데 카나다와 미국과 멕시코를 위해서 복음을 전할 말씀을 전할 적에 여기에 대해서 좀 더 자세하게 얘기할 것입니다. 이게 그 시간을 거쳐서 기초가 되고 기둥이 되는 그런 말씀을 전할 것입니다. 하나 예를 들어서 당신이 크리스천의 그 삶을 종교적으로 산다면 능력이 없고 힘이 없이 산다면 당신의 그 크리스천 삶이 피곤하고 힘이 없고 뭔가가 잘못되어 있습니다. 그러면 당신은 점검할 필요가 있습니다. 당신의 그 믿음의 기둥을 다시 한번 점검할 필요가 있습니다. 당신에게는 믿음이 필요합니다. 당신은 믿음을 배울 필요가 있는데 그것은 어떠한 종교로 들어가는 문만이 아닙니다. 믿음은 하나님의 영역으로 들어가며 하나님 안으로 들어가고 이 땅에서는 없습니다. 그러나 다른 영역, 영적인 영역, 하늘에 속한 영역, 신성한 영역, 믿음을 통해서 들어갑니다. 믿음을 통해서 그로 들어갈 수가 있습니다. 당신이 주님을 믿었을 적에, 주님을 영접했을 적에, 주님을 구주로 영접했을 적에 어떤 일이 생겼습니다. 복음의 말씀이 우리에게 왔을 적에 말씀을 통해서 그것이 옵니다. 우리가 예를 든 것처럼 트럭을 통해서 우리에게 옵니다. 당신의 영 안에까지 왔을 적에 영에로부터 반응이 일어나는데 믿음이 산출되는 것입니다. 그 말씀을 복음의 말씀을 믿었고 이 믿음 받아들임 그때 당신 영 안에 무엇인가가 일어났습니다. 당신 영 안에서 영이 거듭났고 당신은 하나님의 자녀가 됐고 당신의 영을 통해서 거듭난 것입니다. 당신의 영은 하나님과 다시금 재연결된 것입니다. 그때부터 이제 하나님의 생명과 하나님의 본질과 눈에 보이지 않는 그러한 영역의 것들, 하늘에 속한 하나님께 속한 것들을 다 할 수 있는 것입니다. 들어갈 수 있고 만질 수 있는 것입니다. 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그러나 이런 체험은 주님을 간 믿었을 때 그때뿐만이 아니라 매일 이러한 체험을 가질 필요가 있습니다. 당신은 당신의 믿음을 사용해 받을 필요가 있습니다. 그러한 반응이 영 안에서 그러한 반응, 믿음의 역사가 있음으로 인해서 영 안에 반응이 있을 수 있도록 그럴 적에 당신은 가운데 살지 않고 우리 그 오감, 5가지 감각에게 산을 할 뿐만 아니라 당신은 이제 또 하나의 감각, 믿음을 갖고 하나님의 그러한 다른 힘이 생긴 것입니다. 에베소 1장에서 18절에 이렇게 말합니다. 우리가 주님을 믿었을 적에 우리는 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 19절에서는 이렇게 말합니다. 그 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떤 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 우리가 주님을 믿었을 적에 이제 우리는 하나님의 영역 안에서 하나님의 능력을 가져올 필요가 있습니다. 이러한 능력은 그 힘의 강력으로 역사하심으로 너무나도 큰 힘인 것입니다. 그러면 왜 우리가 가난한 크리스찬 삶을 삽니까? 매일매일 변함이 없고 힘이 없는 그런 삶을 삽니까? 왜냐하면 우리가 아직도 그 힘을 사용할 줄 모르기 때문에 믿음을 사용할 줄 모르기 때문에 그럽니다. 그래서 우리는 영 가운데 살 필요가 있습니다. 어저께 나는 너무나도 에스가 사랑하는 형제님이 말한 그 교통이 너무나도 좋았습니다. 데살로니가 후서 2장 15절 이것을 강조했습니다. 이것은 정말 너무나도 중요한 것입니다.
2장 15절 이렇게 말합니다. 이러므로 형제들아 굳게 서서 말로나 우리 편지로 가르치심을 받은 유전을 지키라. 그것이 말씀이건 편지건 사랑하는 형제들이요, 제가 이미 말한 것처럼 밖에서 다른 걸 추구할 필요가 없습니다. 하나님은 우리에게 좋은 유전을 줬습니다. 교회 생활 가운데 다른 것을 만들어내지 마십시오. 우리에게는 선지자 말씀이 있고 하나님이 우리에게 말씀을 처럼 우리에게 말로 한 말이나 편지로 쓴 말씀, 지금 이 시간에 말로 한 말씀을 듣습니다. 이것은 또한 오늘의 양식으로서 편지로 또 주어지는 것입니다. 글로 또한 말씀으로서 편지로 쓴 이것이 바로 우리의 유전인 것입니다. 우리는 교회 생활 가운데서 전통이 있습니다. 우리가 그것을 귀함을 가치를 둔다면은 그 가치, 크리스찬 삶의 기둥이 되는 기초가 되는 교회 생활의 기초가 되는 그런 것을 귀하게 여긴다면 우리가 지금 말하는 교회 생활에 이러한 모든 필요한 것들을 우리가 교통하고 있는데 우리가 전통이 되고 이거 유전이 될 적에 이런 것이 우리의 그 믿음을 공급합니다. 맥입니다. 그래서 우리 기둥이 튼튼해집니다. 그래서 다른 많은 것들에 우리 시선을 돌이키지 마십시오. 우리가 초점을 이러한 선지자의 말씀, 우리에게 말로 전해지는 말씀, 글로 전해지는 말씀에 관심을 가지시기 바랍니다. 선생님이 말한 것처럼 주님의 이름 부름을 말했습니다. 우리가 주님의 이름을 부를 적에 당신은 당신에 있는 영역으로부터, 땅의 영역으로부터 나오게 되는 것입니다. 우리가 그러한 영역 가운데서는 우리가 크리스찬 삶을 사는 힘이 주어지질 않습니다. 그러나 당신이 주님의 이름을 부른다면 영 안에 믿음을 통해서 우리는 주님 안으로, 영 안으로 우리 영을 사용할 적에 우리는 영이신 주님을 만집니다. 그럴 적에 우리 삶 가운데 무엇인가가 일어납니다. 우리 크리스찬 삶이 변할 것입니다. 별 볼 일 없고 침도 없고 재미도 없고 기쁨도 없는 그런 삶이 이름을 사용해서 주님의 이름을 부르며 우리에게는 기묘한 것이 있습니다. 말씀을 기도로 읽는 것. 형제님이 너무나도 여기에 대해서 분명히 교통했습니다. 어떠한 말씀의 그 구절이든 간에 이것을 우리가 기도로 바꿀 수가 있습니다. 말씀을 기도로 읽음으로 말미암아 우리는 하나님 말씀을 취하는 것입니다. 우리는 에스라 형제님이 어저께 말한 것처럼 항상 기뻐하라. 당신이 그 말씀을 취한다면 우리가 기쁘지 않고 기쁜 힘이 없고 그런 상태에 있다 할지라도 내가 믿기로는 내가 내 영을 훈련하고 내 믿음을 사용하고 그 말씀을 취할 적에 그 말씀의 실제, 말씀 가운데 있는 모든 실제를 읽을 적에 그 기쁨의 실제가 오는 것입니다. 그래서 우리에게 주어진 유전과 전통을 지키시기 바랍니다. 우리가 많은 그 말씀을 찬송을 또 말하는 것, 우리에게 좋은 찬송이 있고 그 말씀의 분깃이 그 안에 있습니다. 우리 집회 우리에게 주어요. 우리가 하는 교회 생활 가운데 하는 그런 모든 전통과 유전, 이러한 것들은 바로 기둥이 되는 우리 크리스천 삶의 기초가 되는 것입니다. 그래서 제가 이제 많은 시간을 지금 소모하고 있습니다. 사랑의 수고. 그래서 우리는 교회 생활 우리가 하나님을 받아들일 뿐만 아니라 믿음의 역사를 통해서, 믿음을 통해서, 영을 통해서 하나님의 어떠하심, 하나님의 그 모든 것, 하나님의 행하신 것, 그분의 사역, 그분의 능력, 그분이 하신 일, 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 본질인 사랑, 우리가 믿음을 사용해서 영 가운데 살며 그러한 기구들을 사용하며 우리에게 주어진 전통의 그러한 기구들을 사용하며 이런 것이 우리를 돕습니다. 그럴 적에 우리는 하나님의 사랑을 만지게 됩니다. 하나님의 본질인 사랑으로 충만케 됩니다. 사랑으로 충만케 되며 이제 우리는
우리 형제들을 사랑하게 됩니다. 사람들을 사랑하게 됩니다. 그럴 적에 우리가 복음을 가져가며 헌들을 구원하게 되는 그러한 복음. 우리가 구원을 받은 다음에 우리는 그들을 또한 돌볼 필요가 있습니다. 우리가 돌보는 그러한 그물을 칠 필요가 있습니다. 교회 생활을 통해서 우리는 그물을 칠 필요가 있습니다. 오후에 좀 더 여기 분명하게 말할지 모르겠지만 이러한 그물, 당신은 이러한 그물을 한 그 도구만을 통해서 가정 그룹, 그것은 하나의 기구입니다. 좋습니다. 북카페 또한 다른 기구입니다. 청소년들을 돌보는 것, 청소년들이 전진하는 것, 청소년들을 돌보는 문제, 또한 청소년들, 그 사춘기에 있는 애들, 어린아이들, 부부들을 돌보는 것, 우리의 집을 이러한 모든 기구들은 기구입니다. 가정 그룹이 스스로가 어떤 일을 한다고 믿지 마십시오. 당신의 사랑의 수고가 필요합니다. 사랑의 수고가 있지 않는다면 당신의 가정 그룹이 한 기구이지 기적이 일어나지 않습니다. 다른 어떠한 봉사, 그것이 어떠한 봉사, 이름 자체처럼 그 하나의 도구일 뿐입니다. 그것은 우리가 사용하는 도구입니다. 우리는 기초적인 기둥들인 이러한 일이 일어나기 위해서는 사랑의 수고가 필요합니다. 사랑의 수고가 없다면 이러한 않습니다. 당신이 사랑의 수고를 함으로 말미암아 우리가 한 도구만을 사용할 뿐만 아니라 많은 도구들을 사용해서 사람들을 얻고 사람들을 돌보고 그럴 적에 사람들이 안전함을 느낄 것입니다. 왜냐하면 사랑의 수고의 그 어떠한 유기적인 그러한 조직이 있습니다. 우리는 기본적인 진리들이 있습니다. 인도하는 형제들을 위한 말씀이 있고 어떻게 우리가 인도하는 자가 되는가? 우리에게는 이러한 모든 말씀들이 있습니다. 모든 도구들이 주어졌습니다. 이 모든 것을 사용해서 우리가 그물을 치고 사람들을 양육할 필요가 있습니다. 또한 우리가 소망의 인내, 우리가 하나님의 손 앞에서 유용한 자가 되기로 한다면 당신은 많은 시험을 거칠 필요가 있습니다. 베드로 전서 1장에서 말하는 것처럼 우리가 많은 시험을 거칠 필요가 있다고 말합니다. 이러한 시험이 우리를 무르익게 합니다. 이러한 시험이 우리를 정결하게 합니다. 금을 정결케 하는 것처럼 우리 믿음의 가치, 날이 가면 갈수록 그것이 더욱더 가치 있게 될 것입니다. 나중에는 인정을 받게 됩니다. 그날에 주님께 인정을 받게 됩니다. 그렇기 때문에 여기서 벗어날 수가 없습니다. 시험과 어려움과 고통을 우리에게 오는 이런 모든 것을 우리가 피해서는 안 됩니다. 이런 모든 것은 소망의 인내인 것입니다. 이러한 이상과 이러한 말씀을 인하여 감사합니다. 내가 빨리 이러한 모든 것을 요약해서 복습을 했습니다. 우리가 표면적이 아닌 이러한 부담은 너무 중요한 것이기 때문에 우리가 표면적으로 대해서는 안 됩니다. 교회 생활의 기둥, 교회 믿음, 사랑, 소망 여기에 대해서 우리가 깊은 관심을 갖고 이것을 실행하며 이러한 기둥을 살 필요가 있습니다. 그렇지 않다면 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 그래서 이제 오늘 말씀 핵심인 우리가 무화과나무의 잎을 통해서 배울 필요가 있는 것입니다. 이런 말씀을 전하게 됐죠. 그 동기가 무엇이죠? 우리가 유대인들에 대해서 우리가 무지해서는 안 됩니다. 데살로니가 후서 2장 13절 이후에 바울이 13절을 말한 다음 비밀이 그들의 비결은 이것은 우리에게 주어진 좋은 전통인 것입니다. 데살로니가 2장 그들은 말씀을 받을 적에 사람의 말로 아니하고 그렇습니다. 실제로 하나님의 말씀인 것입니다. 하나님의 말씀으로 받았습니다.
이 말씀이 하나님의 말씀이 사도들이 그런 말씀을 전하는데 그들이 믿음으로 받아들였고 그 말씀 자체가 그들 속에서 역사한다고 말합니다. 그래서 우리는 믿을 필요가 있습니다. 믿음을 배울 필요가 있습니다. 단순함을 통해서 우리가 이 말씀이 하나님으로부터 온 것인 것을 점검하고 이 말씀이 옳은 기관을 통해서 통로를 통해서 우리에게 주어진다면 우리가 단순함으로 받아들일 적에 우리 삶 가운데서 역사할 것입니다. 우리에게 힘을 줄 것이며 능력을 주며 사랑을 주며 생명을 줄 것입니다. 그래서 매우 중요합니다. 14절에 이어서 말합니다. 형제들아 너희가 그리스도 예수 안에 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 저희가 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 나라 사람들에게 동일한 것을 받았느니라. Da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram 유대인들은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 e são adversários de todos os homens, a ponto de nos 우리가 이방인에게 말하여 구원 얻게 함을 저희가 금하여 자기 죄를 항상 채우매 노하심이 끝까지 저희에게 임하였느니라. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então essa porção da palavra é uma palavra 분깃의 말씀은 매우 무거운 말씀입니다. 유대인들을 향해서. 내가 말하기를 원하는 것은 한면으로 우리는 압니다. 모든 유대인들이 복음을 전하는 것을 회방한 것, 주님의 오심에도 그랬고 하나님의 경륜, 신약의 경륜에서 그들은 반대를 했습니다. 그들은 하나님의 적이었고 그들은 하나님을 기쁘게 한다고 착각을 하고 있었습니다. 그러나 하나님을 기쁘게 하지 않았습니다. 그들은 방해를 했습니다. 구원받는 것을 방해했습니다. 그들 스스로가 원하지 않았고 다른 이들도 이 구원을 받는 것을 방해를 했던 것입니다. 그래서 하나님은 그들을 이제 심판할 것입니다. 판단할 것입니다. 그러나 형제들이 무지해서는 안 됩니다. 크리스찬의 역사를 볼 적에 어떤 순간에 유대인들의 핍박, 크리스찬들을 향해서도 마치 그것은 그들이 우리 주님을 죽였다. 그래서 크리스찬들이 유대인들을 미워하는 그런 마음이 있습니다. 스스로 어떤 그 시기에는 유다를 핍박할 적에 그들의 관념은 그렇게 유다를 핍박했습니다. 나는 교회가 이런 잘못된 관념을 갖기를 원치 않습니다. 유대인들이 우리의 적인 것처럼 하나님의 적이었지만은 그렇지만 우리는 알 필요가 있습니다. 이스라엘의 역사를 알 필요가 있습니다. 하나님과 어떤 관계가 있었는가 하는 것을 알 필요가 있습니다. 이제 마태복음 21장 여기에 비유가 나옵니다. 실제로 하나님의 선택함을 받은 산민들이었습니다. 그들을 통해서 어떤 열매를 원했던 것입니다. 마태복음 21장 33절부터 또 한 비유를 들으라. 한 집 주인이 포도원을 만들고 산으를 두르고 거기를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 농부들은 바로 구약의
이스라엘 백성의 앞장서는 사람들인 것입니다. 실가 때가 가까움에 그 실가를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 하나님은 이 포도원을 심었고 그런 농부라고 돌아올 적에 실가를 원했던 것입니다. 하나님은 실가를 원하십니다. 이 실가는 하나님이 원하시는 이 땅에서 원하는 것, 그것은 바로 사랑입니다. 하나님은 사랑이시고 그분이 원하는 열매는 포도나무의 참 포도나무의 그 열매는 사랑인 것입니다. 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘 다시 다른 종들을 처음부터 도 그렇게 하였는지라. 그에 자기 저희가 내 아들을 공경하리라 하였더니 농부들이 주님 이 땅에 오셨을 적에 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유업을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내어 쫓아 죽였느니라. 그러면 포도원 주인이 올 때 이 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그때 그들이 답했습니다. 이 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때 실가를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니이다. 다른 농부들, 이러한 다른 농부들이 바로 교회인 것입니다. 바로 우리들인 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님이 원하는 열매를 맺지 못했다면 이제는 우리가 하나님에게 열매를 맺힐 때인 것입니다. 예수께서 가라사대 너희가 성경에 읽지 않았느냐? 건축자들의 버린 돌이 보통의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기하도다. 함을 이루고 본 일이 없느냐? 바로 이 돌은 바로 주님 자신인 것입니다. 유대인들에게 버림을 받은 돌, 인도하는 그 유대인들에게 버림받은 돌, 이러한 돌이 기초돌이 되었습니다. 또한 모퉁이돌이 되었습니다. 이것은 가장 중요한 돌들이 되었습니다. 하나님의 집에서, 하나님의 건축물에서. 그래서 유대인들은 주님을 저버렸습니다. 이러한 돌을 저버렸습니다. 43절에 그러므로 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 여기서 말합니다. 하나님의 전환입니다. 왕국의 전환인 것입니다. 하나님 나라의 전환입니다. 구약에서 이스라엘 백성에게 그들에게 있었었는데 그들은 실패했고 그들은 저버렸고 주님을 저버렸습니다. 오신 주님을 메시아를 저버렸습니다. 하나님의 은혜로만 하나님은 이 복음이 이제 이방인의 우리에게까지 온 것입니다. 유대인도 있지만은 대부분 이방인에게 왔습니다. 우리는 다 할 수 있고 오늘날 교회 생활 가운데 있습니다. 교회가 산출되었고 교회는 주님의 죽음과 부활을 통해서 산출된 것입니다. 그래서 그때부터 하나님의 나라는 이스라엘 백성으로부터 빼앗아 교회에게 주어진 것입니다. 교회 우리들 오늘 우리는 이러한 전환, 하나님 나라의 전환이 우리에게 온 것입니다. 얼마나 큰 책임이 있으니까 우리는 이제 열매를 맺을 필요가 있습니다. 하나님께 이런 열매를 드릴 필요가 있습니다. 많은 시간이 지났습니다. 역대하 36 Impressione seus clientes com suporte incrível em tempo real, 바벨론 e-mail, telefone, bate-papo ao vivo, messengers 15절 ou redes sociais. 16절 Cresça mais rápido aproveitando as ferramentas integradas de automação de vendas. 그 열조의 하나님 여호와께서 그 백성과 그 거하시는 곳에 아끼사 부지런히 쳤으니
그 백성이 하나님의 사자를 비웃고 말씀을 멸시하며 그 선지자를 욕하여 여호와의 진노가 그 백성에게 미쳐서 만회할 수 없게 하였으므로. Quando chegou na situação do cativeiro babilônico, o povo 잡혀가는 그러한 상황 가운데서 a extrema maldade. 그들은 참으로 악의 극치를 이룬 것입니다. 그들은 근본으로부터 완전히 빗나갔습니다. 참으로 아브라함으로부터 이삭과 야곱을 통해서 형성된 아름다운 이스라엘, 그러나 다윗 왕, 그것이 구약에서의 한 나라를 형성했습니다. 그러나 다른 좋고 나쁜 왕들이 있음으로 인해서 백성이 잃어버린 바가 되었습니다. 포도원을 지키는 그런 자들이 없었던 것입니다. 그래서 마지막으로 하나님은 그들이 바벨론으로 포로로 잡혀가게 되었습니다. 바벨론 포로 상태에서 많은 고난을 거치고 이러한 모든 것은 그 결과인 것입니다. 이사야서 13장 29장 3절. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração 주께서 가라사대 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 존경하나 그 마음에 내게서 멀리 있다나 나니 그들이 나의 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이니라. 그러므로 사랑하는 형제들이여, 교회 생활 가운데 잘못을 저지를 수가 있습니다. 종교적으로 하며 평범하게 하며 시간이 지남에 따라서 하나님이 우리에게 주신 그 말씀을 사람의 그 명령인 것처럼 배운 모든 것들, 우리는 참으로 진지한 마음, 하나님을 향해서 순수하고 진실한 마음, 우리가 교회 생활에 그러한 기둥들을 살며 믿음, 사랑, 소망을 살며 실행할 필요가 있습니다. 또한 versículo 8, que diz assim: Este povo honra-me com os lábios. 이 백성이 입으로는 나를 존경하나 그의 마음은 15장 8절. 이 백성이 입술로는 나를 존경하되 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라. 마지막으로 베드로의 사도행전 2장 23절 베드로가 말한 말. Eu vou ler desde o versículo 22 para você ter contexto. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus 12절부터 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희가 아는 바 하나님께서 가라되 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 예수는 보내심을 받 하나님의 보내심을 받은 자였습니다. 주님은 이러한 기적을 표적 이런 것을 행하셨는데 하나님 스스로 행하신 것입니다. 사람이 이것을 행할 수 없습니다. 그가 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 너희가 죽였으나 주님을 십자가에 못 박은 것입니다. 죄 없는 자를 십자가에 못 박혀 죽였습니다. 3장 15절 이것을 또 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 생명의 주를 죽였도다. 15절 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 살리셨으니 4장 10절 너희와 모든 이스라엘 백성은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. Em seu nome
그의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 유태인들이 버렸습니다. 예수를 버렸습니다. 버린 돌로서 진 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 좋습니다. 그래서 당신은 말할 것입니다. 참으로 악한 일을 행했구나. 구약에서는 선지자들을 핍박했고 죽이고 마지막으로서는 예수를 죽였습니다. 핍박하고 죽였습니다. 그래서 이것은 어떠한 우리가 증오하는 그런 마음을 가질 수 있다고 생각합니다. 그래서 우리는 잘못된 인상이 있습니다. 유대인들을 대해서. 유대인들을 증오하자. 그들이 이렇게 안 좋은 일들을 행했다. 그러나 내가 두 가지를 기억하기를 원합니다. 로마서 9장 27절. 여기서 바울은 말합니다. Ele fala assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 뭇 자손의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 얻으리니. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra 그래서 땅 위에서 그 말씀 e em breve. 이루 사필하시고 끝내시리라 하셨느니라. 그래서 이스라엘 온 전체가 있고 하나님은 이스라엘을 저버리지 않았습니다. 아브라함과 이삭과 야곱에게 한 약속 때문에 이스라엘 백성은 하나님이 사랑하는 백성인 것입니다. 여기에 대해서는 분명합니다. 하나님이 사랑한 백성인 것입니다. 그들이 많은 잘못을 저질렀지만 하나님은 남은 자를 구원할 것입니다. 남은 자만 구원을 얻으리니. 이것은 이사야 10장에 나옵니다. 이사야서 10장 20절. 그날에 이스라엘의 남은 자와 야곱 족속에 피난한 자들이 다시는 자기를 친자를 의뢰치 이스라엘의 거룩하신 자 여호와를 진실히 의뢰하리니. 남은 자, 곧 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올 것이라. 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올. 이스라엘이여 네 백성이 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의의 회멸이 작정되었습니다. 하나님은 기다립니다. 하나님은 견디고 있습니다. 많은 그들이 순종과 배반과 마치 그 여자가 남편을 배반 행했습니다. 그러나 남은 자, 이스라엘의 남은 자들이 하나님께로 돌이킬 것이며 남은 자들 하나님이 구원할 것입니다. 마지막 때 그럴 것입니다. 왕국을 설치할 것입니다. 이 땅에서 그들이 열국을 천년왕국 동안에 천년 동안 열국을 다스릴 것입니다. 제사장이 되어서 사람들을 이 땅에 있는 사람들을 도울 것입니다. 그러나 이기는 자인 교회 이기는 자이든 우리들이 왕노릇 할 것입니다. 그래서 잘못된 관념을 가지지 마십시오. 우리가 이스라엘을 저버려서는 안 됩니다. 또한 예레미야 24 Jeremias 24,
Versículo 2 diz assim: tinha cesto 2절은 이렇게 말합니다. figos 한 광주리에는 처음 os figos como os figos temporãos 한 광주리에는 악하여 먹을 수 없는 극한 악한 무화과가 있더라. não se podiam comer. 그래서 먹을 수가 없었습니다. representam o povo de Israel. 이 무화과는 figueira é símbolo da nação de Israel. 그래서 무화과나무의 비유를 비유라 말하는 것입니다. 무화과는 parte do povo 예표합니다. boa, 그래서 좋은 무화과나무 열매가 있고 또 안 좋은 것이 não se 있습니다. pode comer. 악하기 때문에 그것을 먹을 수 없습니다. Deixa eu ver, versículo 5. O 절. Assim o Senhor Deus de Israel, do modo porque vejo estes 알아노라. bons figos, 내가 이곳에서 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다 포로로 이 좋은 무화과같이와 좋게 할 것이니라. 이건 좋은 무화과나무 열매입니다. 이러한 사람들, 이러한 종류의 사람들, 유대인들은 하나님이 구원할 것입니다. 마지막에 남은 자로서 구원할 것입니다. 8절에 여호와가 이같이 말하더라. 내가 유다 왕 시드기야와 그 방백들과 예루살렘에 남은 자로서 이 땅에 남아 있는 자와 애굽 땅에 거하는 자들을 이 악하여 먹을 수 없는 악한 무화과 같이 버리되 como aos que habitam na terra do Egito, quer dizer, existem figos bons, figos ruins em Israel. 무화과 나무가 열매가 있고 Fizeram tudo de ruim para Deus, né, para 가운데 이러한 것이 있는 것입니다. a próprio filho de Deus. 하나님의 자녀와 선지자를 그들이 죽였습니다. 그러나 좋은 무화과 나무가 있습니다. 하나님은 이러한 좋은 무화과 나무를 구원케 원하시는 것입니다. É importante você saber que existe uma correlação. 그래서 여기에 연결된 것이 있습니다. 연관된 것이 있습니다. 교회와 이스라엘. Não dá para dissociar. Existe uma correlação. 그것을 나눌 수 없습니다. 연결이 되어 있습니다. 그런 연결이 무엇이죠? 히브리서 11장 Hebreus 11, versículo 12. 히브리서 11장 12절. Versículo 12. Abriu, se você puder acompanhar na leitura, né? Por isso, também de aliás, 이러므로 já 죽은 자와 방불한 한 사람으로 말미암아 tão numerosa como as 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무한한 모래와 같이 areia 많이 생육하였느니라. na praia do mar. Queridos irmãos, a partir de 사랑하는 형제들이요, a partir 아브람 때부터 아브람으로부터 Paulo fala em 바울은 Romanos, 갈라디아서 또 로마서에서 아브라함이 ele era o pai, né, de quem 뿐만 아니라 gerou o povo de Israel. 이스라엘 백성을 낳은 이스라엘의 아버지일 뿐만 아니라 또한 믿음의 아버지인 것입니다. crerão no Senhor Jesus. 주님을 믿는 그런 모든 사람들의 아버지인 것입니다. 그래서 그의 후손, 땅에 속한 후손, 또한 하늘에 속한 후손이 있습니다. 이러한 모든 것은 아브라함, 믿음의 조상인 아브라함으로부터 시작된 것입니다. 그의 숫자가 너무나도 많았기 때문에 하늘의 별과도 같이 많고 이것은 하늘의 영역에 속한 아브라함의 후손, 그것은 믿음의 자손들인 교회를 말하는 것입니다. 이것은 갈라디아서 3장에 나옵니다. 7절서부터 9절까지. 먼저 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 아들인 줄을 알지니라. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하신 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방이 너로 인하여 복을 받으리라. 하늘에 속한 아브라함의 후손, 그것은 믿음의 후손인 것입니다. 믿음에 속한 자들은 아브라함과 함께 믿은 29절 너희가 그리스도께 속한 자면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 교회는 바로 아브라함의 하늘에 속한 후손들입니다. 자손들입니다. 약속대로 유업을 이을 자들입니다. 그것은 바다에 모래알과도 많다는 것은 그것은 바로 땅에 속한 후손, 자손, 그것은 육의 자손, 바로 이스라엘을 말하는 것입니다. 우리는 이미 읽었습니다.
이런 땅에 속한 그 후손에 대해서는 읽었습니다. 그들이 주님을 저버리고 주님을 십자가에 못 박았습니다. 그래서 이제 우리는 마태복음 24장 안으로 들어갈 수 있습니다. 이것은 우리가 오늘 같이 읽은 구절들인데 24장 32절 Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus 무화과나무의 비유를 배워라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니. que está próximo o verão. Então, o que quer dizer isso? Nós 이것이 뭘 의미하죠? 우리가 교회로서 ficar de olho na 우리는 nação de Israel. 관심을 갖고 볼 필요가 있습니다. 이스라엘 나라에 대해서. 주님의 오심과 관련되어 있습니다. Em que eles crucificaram Jesus. 그들이 십자가에 주님을 못 박았을 적에 Eles mataram a 그들이 filho de Jesus, que 하나님의 아들을 예수를 죽였을 적에 하나님이 구원하기 위해서 보낸 아들을 죽인 것입니다. a história 그때부터 이스라엘 역사가 끊겼습니다. do ungido de Deus, 하나님의 기름 부은 자가 죽었을 때 fim, 그것이 바로 são 마지막인 것입니다. 절단이 이스라엘 나라가 끝이 났습니다. só vai 이스라엘의 역사는 voltar 언제 돌아오냐면은 no final dos tempos, na 마지막 때, última semana de anos, nos últimos 마지막 한 주, 마지막 7년 durante 그때 돌아옵니다. esse período da morte do ungido 그 중간 기간 até 기름 부은 자가 끊어지고 죽을 때부터 né, 마지막 일주 동안에 그 중간 no final dessa era que nós vivemos, 우리가 사는 이 시대, esse período todo é 이 기간이 da igreja, é a era 교회 시대인 것입니다. então nós 교회 시대입니다. 그래서 오늘날 우리는 responsabilidade sobre os nossos 책임이 있습니다. como essa 우리 어깨에 책임이 주어졌습니다. precisa dar 우리가 이 포도원에서 일하는 농부로서 para o Senhor, o dono da vinha, certo? 열매를 가져갈 필요가 있습니다. Então, quando é que nós precisamos ficar percebidos? Nós não podemos 그래서 우리는 끼어 있을 필요가 já 있습니다. passaram, 우리는 se passaram quase 이미 desde 2년이 2000년이 지났다. 주님의 십자가에 죽을 때부터 2000년이 거의 2000년이 지나고 있다. 우리는 우리가 삶 방식대로 그냥 살자. 그렇게 해서는 안 됩니다. 우리는 깨어 있을 필요가 있습니다. 여기 말합니다. 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 형제들이요, 나는 내가 믿기로는 지금처럼 우리가 실제로 바로 문 앞에 있다는 것입니다. 나는 내 마음 가운데 간절함이 있습니다. 교회는 이것을 깨달을 필요가 있습니다. 교회는 준비할 필요가 있습니다. 마지막 때를 준비할 필요가 있습니다. 그래서 모든 수준, 우리는 층계로 올라갈 필요가 있습니다. 우리 하나됨에 있어서도, 우리 거룩함에서도, 우리가 무르익음에서도, 우리의 하나님을 향한 우리의 영광, 우리는 한 단계 올라갈 필요가 있습니다. 주님은 그래서 이러한 말씀을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 어저께 말씀은 나는 강화합니다. 사랑하는 형제들이여, 우리는 이런 말씀에 가치를 두고 이런 말씀을 지킬 필요가 있습니다. 이것은 우리의 전통입니다. 우리의 유전입니다. 이러한 말씀이 우리로 하여금 마지막 때를 준비케 하는 것입니다. 이런 말씀을 듣는다면, 그리고 다른 말씀과 섞어서 듣는다면 당신은 잃어버린 바 될 것입니다. 초점을 놓쳐버릴 것입니다. 우리가 초점을 가집시다. 우리에게 하시는 말씀에 초점을 둡시다. 이것은 우리를 준비케 합니다. 마지막 때를 준비시켜 줍니다. 그럼으로써 주님이 오실 수 있는 것입니다. 내가 진실로 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 하나님을 반대하는 세대, 이 세대는 참으로 불법이 흥황하며 죄가 흥황하며 이러한 일이 일어날 것이며 천지는 없어지겠으나 내 하나님이 하나님과 말씀만이 없어지지 않습니다. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고
오직 아버지만 아시느니라. 많은 경우에는 우리가 어떠한 그 시간을 생각하려 하지만은 어느도 그것을 알 수가 없습니다. 우리가 간주할 수는 있습니다. 나는 엔지니어로서 a gente sempre deve se preparar para o caminho mais crítico. Nós temos que 우리는 좀 더 극한 길을 갑니다. o pior. Portanto, meus queridos irmãos, se o tempo, que se abrevia e se for 시간이 단축되는 것을 위해서 se for contar se Cristo 우리가 morrera no 그리스도가 no ano 30, né, do ano do calendário cristão. 크리스찬 그 우리가 갖고 있는 달력에 30년이 죽었다면은 돌아가셨다면은 2000년이 지나면은 2030년인 것입니다. 2030년이 온다면은 7년을 빼야 됩니다. 마지막 일주일, 7년. 그때 연맹이 맺어질 것입니다. 이스라엘 백성과 이러한 그 연맹, 이것이 지금 이러한 그림이 그려지고 있습니다. 이제 평화의 협정, 많은 아랍의 나라들이 보편적인 나라들이 점차적으로 이제 압력을 줄 것이며 이러한 협정이 2023년 우리가 계산한 것이 맞다면은 앞으로 3년을 바느질하며 큰 협정하는 것을 위해서 나갈 것입니다. 그렇기 때문에 부터 대한민국이 평화가 옵니다. 더 이상 그 중동 지방에 전쟁이 없고 아랍 나라에 어떤 평화가 옵니다. 평화의 협정을 맺게 되는 것입니다. 그러나 3년 반이 지나간 다음에 협정한 다음에 3년 반이 지나면은 적그리스도가 그 협정을 깰 것입니다. 그때부터 대환란이 일어납니다. 그래서 우리가 계산한 이것이 대충 맞는다면은 2020년이 일어날 확률이 있다는 것입니다. 그래서 이것이 문이 문 앞에 있는 것입니다. 그래서 우리는 끼어 있을 필요가 있습니다. 노아의 때와도 같이 인자의 임함도 그러하리라. 우리는 오랫동안에 2000년이 지나갔습니다. 크리스찬의 그 스토리가 지나갔습니다. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시작하고 있었으며 방주에 들어가기 전에 이런 그 문 앞에 있는데 매일매일 나는 아직도 결혼하지 않았다. 결혼하기 원한다. 지금 좀 더 천천히 오십시오. 나는 결혼해야 됩니다. 나는 가족을 형성할 필요가 있고 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 시간을 뺏기지 마십시오. 우리가 하는 것을 멈춘다는 얘기는 아닙니다. 주님 오심 때문에 하는 일을 안 하는 것은 아닙니다. 정상적인 삶을 샀습니다. 우리의 의무와 우리의 책임과 이런 모든 걸 행할 필요가 있습니다. 그러나 이러한 것들, 우리 뭐가 더 중요하느냐? 우리가 주님의 오심을 준비하는 것이 가장 중요합니다. 조심하십시오. 우리가 큰 그릇 가운데서 그것을 디핍니다. 천천히 디핍니다. 거기에 우리가 이렇게 적응하면서 이 세상에 적응하고 이런 모든 악에 적응을 하고 불법의 그 비밀이 역사하고 있는데 천천히 오니까 마치 다른 사람 사는 것처럼 계속 산다면은 그래서 이 말씀은 우리를 깨는 말씀인 것입니다. 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못했으니 인자의 임함도 이와 같으리라. 사랑하는 형제들이요, 매우 가깝습니다. 형제들이요, 우리가 정상적인 인간으로 삶을 살지만은 그렇지만은 우리가 끼어 있을 필요가 있습니다. 나는 좀 더 이스라엘을 말하기 원합니다.
Mas assim, é necessário e nós conhecemos. E Israel, a nação de Israel, queridos irmãos, 이스라엘 나라는 a nação foi extinta, né, no século 나라가 I, 없어졌습니다. né? 1세기 때 없어졌습니다. Ali no tempo ainda do Império Romano, 로마 conhecem a 제국 때 história que no ano 70, né, o 70년 do imperador 타이투스. Vespasiano, o príncipe 베스바지안의 아들 foi, 타이투스가 eles destruíram Jerusalém, 그가 e destruíram 예루살렘을 끝장을 냈습니다. E depois aqui 성전을 houve ainda várias 팔았습니다. rebeliões contra o 그런 império 다음에 많은 por parte do 로마를 반역하는 E 유대인들의 그런 naquele 일이 século 있었습니다. primeiro, então, se 1세기 acabou 때 a nação 완전히 de Israel. 끝을 냈습니다. 이스라엘 나라가 끝이 난 것입니다. 이 백성이 예루살렘으로부터 쫓겨났습니다. 그 땅으로부터 쫓겨났습니다. 그 순간부터 오랫동안의 그 무화과의 나무 이스라엘 나라에 겨울이 온 것입니다. 참으로 길었습니다. 거의 2000년 동안 그 스토리를 알 필요가 있습니다. 2000년 동안 그들은 흩어졌습니다. 그들이 포로로 잡혀갔고 시라고 이것을 말합니다. 2000년 동안 많은 고통입니다. 올해 2000년 동안 나라 없이 사는 걸 생각해 보십시오. 당신이 국가가 없고 당신이 흩어져 사는 그러한 유목민이 된 것입니다. 우리는 체험이 없지만 유대인들은 그러한 체험들이 있습니다. 2000년 동안이나 이쪽으로 저쪽으로 도망가고 그들은 백성들이 그들을 이해를 못했고 멸시받는 관용을 받는 그러한 백성이었습니다. 그들은 아무런 능력이 없는 것을 느꼈고 그들이 나라가 없었기 때문에 나라로서 방어할 수가 없었습니다. 그들은 능력이 없었고 또 그들을 죽이기까지 했으며 쫓아내며 그들의 권리를 뺏어갔고 그래서 그 백성이 유대인 백성이 그들이 완전히 방황하는 삶 나라와 나라를 쫓아서 여기저기 다니며 살았습니다. 히틀러 때 완전히 그들을 600만이나 하는 유대인들을 죽였습니다. 참으로 슬픈 스토리입니다. 그들은 바로 하나님을 저버린 그들이 신실하지 못하고 신실하지 못한 것에 대한 그 값을 치는 것입니다. 그래서 이 백성 2000년 동안 이렇게 살면서 그 땅으로 돌아가기를 원합니다. 역사의 나라, 성경에서 말할 적에 성경에 쓰여있는 그 나라로 돌아가기를 원합니다. 그래서 시온을 위해서 싸우는 유대인들이 em sua terra histórica, em sua terra bíblica, certo? 성경에 나오는 그들의 나라가 자기 나라는 것을 desde o mar Mediterrâneo até o Jordão do lado oriente. 요나단과 요단강 오른쪽 이런 스토리에서 그들이 그곳에 가서 돌아가기를 원했던 것입니다. 이것이 바로 시온인들인데 그들이 싸웁니다. 그들은 나라로서 싸웁니다. 그들이 결정하며 더 이상 이제 우리가 증오를 받고 떠돌아다니는 2000년 떠돌아다니는 걸 그만하자. 우리는 안전도 없고 이제 우리는 우리 나라를 갖자 하면서 하는 운동인 것입니다. 이것은 1세기 때 1차 세계 4년 동안 전쟁이 있었습니다. 영국 국방부 장관이 그가 선포했습니다. 1917년 로드 찰드에게
그들은 유대인 은행장이었습니다. 이스라엘을 위해서 싸우는 시온인, 돌아가는 길로 하는 운동을 하는 그런 시온인들, 그걸 그때 선포했습니다. 그 나라 히브리 팔레스틴의 나라를 세우자는 것을 끊겨. 이스라엘 백성이 포로로 잡혀가고 로마인들이 그러한 이름을 주었습니다. 그 땅을 시리아와 팔레스타인. 그래서 그들이 그 1세기 때 그러한 일이 있었습니다. 전쟁이 끝난 다음에 그 땅은 이스라엘에게 속했던 땅인데 그들이 돌아가기를 원했던 것입니다. 오토만어들 그 전쟁이 끝난 다음에 흩어졌습니다. 그래서 나라들이 ONU하고 연결해서 영국으로 하여금 그 나라를 지키라. 그 가자와 이스라엘과 요르단과 그런 네 나라들을 그 영역을 영국으로 맡으라 했습니다. 30년 때까지 유대인들이 글로 모였습니다. 팔레스틴으로 모였습니다. 이민이 10만 명이나 글로 간 것입니다. 거기서 살았습니다. 거기서 아랍인들이 더 많았지만 그들 가운데 섞였습니다. 그래서 거기 먼저 살던 그래서 히틀러가 있는 그 유대인들을 핍박할 적에 유대인들이 돌아갈 수가 없었습니다. 자기 땅으로 돌아갈 수가 없었습니다. 그래서 어떤 일이 있었죠? 이스라엘 나라가 열국이 생긴 것은 뭐가 생긴 것은 이스라엘 나라는 ONU에서 결정을 했습니다. 1947년 9월 27일 날 팔레스타인을 두 나라 유다와 아랍 그 130만 그리고 60만의 유대인들 브라질 사람 그 대사가 오스바우드 아랑야 거기에 큰 역할을 했습니다. 그가 러비를 했고 브라질을 대표하는 ONU를 대표하는 자로서 그가 첫 번째 1947년에 첫 번째 ONU의 총회에서 그가 회장이었습니다. 그것을 인정하는 그때 이스라엘 나라를 인정하는 그때 브라질 사람 오스바우드 아라냐가 그 이스라엘 나라를 열국을 설치하는 데 큰 역할을 한 것입니다. 아랍 나라들이 그것을 반대했습니다. 인정하지 않았습니다. 아랍 그 주위에 있는 나라들이 팔레스타인의 나라들이 그걸 인정하지 않았습니다. 1년 동안 그래서 변론이 있었습니다. 그걸 받느냐 안 받느냐 1년 동안 1948년 4월 18일 그 전해에서 ONU가 결정한 오스바우드 아라냐를 통해서 결정된 것 이스라엘이 그걸 근거로 해서 독립을 선포했습니다. 5월 14일 독립을 선포했습니다. 그 아랍은 즉시로 반응했습니다. 애굽이 이집트가 이스라엘을 쳤습니다. 이스라엘은 건축된 약한 나라, 군사도 약했습니다. 이 네 큰 나라가 쳤습니다. 그러나 주님은 이스라엘과 함께 했습니다. 1949년에
그 나라가 남은 것입니다. 그러나 평화는 오질 않았습니다. 계속 전쟁이 있었고 생겼습니다. 더 참으로 날이 가면 갈수록 오늘날까지도 그 지역에 사는 사람들은 그것을 압니다. 그것은 마치 폭탄이 터지는 것처럼 항상 두려움 가운데 있습니다. 그 적들이 그 사방으로 쌓이고 있습니다. 나라가 이스라엘은 작은데 그가 지금까지 견딘 것은 기적입니다. 하나님은 이스라엘과 함께 했기 때문인 것입니다. 내 시간은 지나갔습니다. 형제들이요. 내가 두 가지를 더 보이기를 원하지만은 시간이 필요합니다. 나는 그 시간이 없기 때문에 여기서 마치기를 원합니다. 그러나 나는 마태복음 24장을 읽고 끝을 낼 것입니다. 그래서 이스라엘 나라는 무화과나무, 그건 좋은 나무가 있고 나쁜 나무가 있었습니다. 선지자를 죽였고 하나님의 선지자를 죽였고 하나님의 아들을 죽였습니다. 핍박했습니다. 바울을 핍박했고 유다의 교회를 핍박했고 데살로니가 교회를 핍박했습니다. 많은 안 좋은 일들이 있었습니다. 그러나 하나님은 좋은 무화과나무를 봅니다. 이스라엘에 좋은 무화과나무 열매가 있습니다. 하나님은 이 백성을 사랑합니다. 하나님은 그 남은 자들을 구원할 것입니다. 그래서 우리가 이스라엘을 볼 적에 우리는 시간이 가까웠다는 것을 볼 필요가 있다는 것입니다. 브라질은 픽스, 중앙정부 우리에게 픽스를 통해서 24시간에 이걸 사용할 수 있습니다. 그 돈을 내고 돈을 받고 10초면은 그걸 행할 수가 있습니다. 이것은 정말로 기묘한 것, 놀라운 것입니다. 모두를 손쉽게 합니다. 그러나 이러한 역사가, 이러한 것이 국제적인 돈이 됩니다. 이러한 거래가 전 세계적인 거래가 됩니다. 돈이 우리가 이제 디지털이 될 것이며 돈 도는 것에 컨트롤이 쉬워집니다. 중앙은행에 그것을 컨트롤하기가 쉬워집니다. 앞으로는 모든 것이 적그리스도가 그것을 컨트롤하게 될 것입니다. 적그리스도가 이러한 컨트롤을 누가 살 수 있고 못 사고 하는 걸 결정하게 될 것입니다. 이것은 대환란 때 일어날 것입니다. 이 짐승을 경배하지 않으면은 사고 팔 수가 없습니다. 그래서 그 짐승을 먹고 살기 위해서 경배해야만 하게 되는 그런 상황이 옵니다. 그래서 이 중동의 평화 연맹이 이제 얼마 남지 않았습니다. 마지막이 매우 가까웠다는 것입니다. 40절. 그때 두 사람이 밭에 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버림을 당할 것이요. 그래서 우리가 일을 머물라는 것은 아닙니다. 형제들이 이제 주님 오실 날이 가까웠다 얘기를 하니까 그렇게 하지 마십시오. 계속해서 일하시기 바랍니다. 우리의 의무와 인간으로서 우리가 정상적인 삶을 사는 것입니다. 그러나 우리가 일을 하면서 이기는 자가 되십시오. 영 가운데 살 수 있는 것입니다. 우리는 주님이 우리에게 주신 유전, 전통을 없인 여기지 마십시오. 선자의 말씀을 저버리지 마십시오. 우리에게 주어지는 말로 전해지는 말씀, 글로 주는 말씀, 우리가 주님의 이름을 부르며 말씀을 기도로 읽고 찬송을 선포하며 집회를 사랑하고 모든 주님이 우리에게 도구들을 갖고 하나님의 경륜을 이룰 필요가 있는 거죠. 그래서 우리는 이 순간에 내가 믿기로는 정말 우리가 극한 그런 선이 26년에 우리가 들림을 받을지도 모릅니다. 사내와이와 천열매. 나는 여기 머물기를 원치 않습니다. 나는 들림받기를 원합니다. 그렇기 때문에 우리가 끼어서 삽시다. 둘이
자매들 또한 예외가 아닙니다. 두 여자가 매를 갈고 있으며 하나는 데려감을 당하고 하나는 버림을 당할 것입니다. 이 틀림을 받고 하나는 틀림 받고 하나는 버림을 당합니다. 자매들 또한 그러합니다. 그래서 우리는 이 말씀을 신중하게 받읍시다. 42절에 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이 말을 듣지 모릅니다. 알지 못함입니다. 그러나 우리가 가까이 왔다는 것은 압니다. 무화과나무가 잎이 피고 열매를 가까운 것을 압니다. 문이 가까웠다는 것은 우리는 압니다. 너희가 알지 못함이라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올 줄을 알았다면 끼어 있어 그 집이 뚫지 못하게 하였느니라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않을 때 인자가 오리라. 형제가 주님이 아직도 시간이 걸릴 것이다. 나는 내 것을 걱정하고 돈 버는 걱정하고 내 하는 사업과 내 가족만을 생각하고 그렇게 한다면은 기다리지 않을 적에 주님이 오실 것입니다. 당신은 여기 이 땅에 나아둠을 받을 것입니다. 나는 여기 이 땅에 머물러 있기를 원치 않습니다. 이것은 데살로니가 전서에서도 우리가 이 연결을 시킬 필요가 있는데 우리가 Nós não estamos desassociados da carta aos Tessalonicenses. No versículo, capítulo 5 de 1 데살로니가서 5장 4절. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도적같이 너에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 아재 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니. 형제들이요, 우리는 밤이 아닙니다. 우리는 어둠이 아닙니다. 우리는 빛의 자녀들입니다. 우리는 낮의 자녀들인 것입니다. 우리는 끼어서 사는 자들입니다. 우리는 끼어 있습니다. 우리는 일어나는 모든 일을 압니다. 우리는 그 마취되어 있지 않습니다. 그리고 오직 깨어 근신할지라. 하지 맙시다. 술 취한 자처럼 다른 자처럼 하지 말고 우리는 아주 정신이 말짱한 자처럼 이 세상의 포도주로서 취하지 않고 이 세상의 한 것들은 가치가 없습니다. 주님이 오신 날이 가까웠습니다. 우리는 이 세상의 어떤 것이 우리를 끌지 않습니다. 이 세상의 즐거움, 오로지 우리는 주님의 오심만을 관심하며 주님이 우리를 사용하시고 주님의 나라를 가져오는 데 관심을 갖습니다. 그럼으로써 우리는 이 우주의 모든 그 부정적인 것을 우리가 청소하며 무지개으로 집어넣습니다. 그리스도가 모든 것의 머리가 될 것이며 천년왕국이 올 것입니다. 주님과 함께 우리는 천년 동안 왕으로 타게 될 것입니다. 그 이후에 우리는 주님과 함께 있고 영원토록 새하늘과 새 땅 가운데 주님과 함께 있게 될 것입니다. 주님이 형제들을 축복하시기 바랍니다. 적어도 형제님이 이러한 그 말씀의 방향, 이런 말씀의 부담을 캐치했을 것으로 믿습니다. 주님이 한면으로 우리가 이스라엘을 무시치 말고 무식한 자가 되지 말고 나는 이스라엘을 정말 증오한다, 주님을 죽였다, 쌤통이다 이렇게 생각하지 말고 하나님은 이 백성을 생각하시며 남은 자들을 마지막 때 구할 것입니다. 이러한 모든 이스라엘에 있는 모든 것은 교회에게 주어지는 사인인 것입니다. 이스라엘의 가장 중요한 사인이며 또 하나는 우리가 행하는 것입니다. 천국 복음을 전하는 것입니다. 땅 끝까지 모든 민족에게 증거되게 하여 전해질 적에 그제야 끝이 오리라. 우리의 꼴볼돌들이 권서인들이
천국 복음을 쓰여있는 말씀으로 전합니다. 교회 많은 형제들이 또한 이 말씀을 전하고 있습니다. 마지막이 오도록. 그래서 우리는 이러한 팬데믹에서 나올 적에 우리가 소파에 앉아서 교회 생활을 하지 마십시오. 당신이 안락한 삶을 버리고 우리는 나가서 주님의 오심을 앞당기는 자들이 나가서 복음을 전하고 사람들을 돌보고 사람들을 기도한 교회 생활, 이런 모든 것 우리가 참으로 긴급함으로 할 필요가 있습니다. 하나님이 당신을 축복할 것입니다. 주님, 이 말씀을 인하여 감사합니다. 주님 우리가 많은 사람처럼 마취되고 수찬되어 있기 원치 않습니다. 우리는 낫의 자녀들이요 빛의 자녀들인 것입니다. 주님, 우리가 이런 모든 것을 통해서 주님이 가까웠다는 것을 봅니다. 우리가 끼어서 있기를 원합니다. 우리의 그 끼어있는 근시된 마음을 아무것도 치우지 못하도록 주님 우리 모든 가족을 돌보시고 우리 몸을 돌보시고 우리가 병에서부터 구원하시고 주여 참으로 심리적으로 어려움을 당하는 어려움이 있는 고난을 당하는 이러한 모든 사람들을 생각하시고 우리 모두가 인내하며 주님의 오심을 앞당기는 자들이 되기를 원합니다. 주님의 이름으로 우리가 기도합니다.